हालेलुया 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 और जनकर जेतकी साउंड होची आपण मान एते जण थाई भी हो नाही हालेलुया 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 एकमात्र सत्य परमेश्वर जे तुम्भे केतोटी परमेश्वर अछंती एकमात्र परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर अछंती एकमात्र सत्य परमेश्वर जे तुम्भे पिता परमेश्वर की समस्त टिके उत्तर देबे नले बसी जी पिता परमेश्वर की पुत्र परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर की केतोटी परमेश्वर हेले केतोटी परमेश्वर हेले तीनोटी परमेश्वर एपट कहउछंती के गोटिए आउ थोड़े आपण मानको पचारिबी पिता परमेश्वर की पुत्र परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर की केते परमेश्वर हेले एकमात्र परमेश्वर तेन करी मु प्रारंभ रे कहली ना एकमात्र सत्य परमेश्वर जे तुम्भे भलरे सुनिबे प्रभुंकर वाक्य कहला बेले एपटे सेपटे हेबे नाही मन जोगर सहित सुनिबा आजी जेतेबेले एक महान पर्व पालन करूछु से साध्वींकर विषय किछि जानिकी निज निज गृह को जीवा तेणु मु कहली एकमात्र सत्य परमेश्वर जे तुम्भे जे माने पाठ पढ़ी जानिबे भारतर दर्शन शास्त्र कहे एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति एक परमेश्वर अछंती द्वितीय केही नाहंती एक परमेश्वर अछंती द्वितीय केही नाहंती किंतु अन्य धर्म रे आम्भे माने देखु एक नहीं पांच नहीं 50 नहीं 100 नहीं 1000 नहीं लक्ष नहीं कोटि 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 केते कोटि केते कोटि 33 कोटी 33 कोटि देवा देवी कुआडू आइले जानी छंती कि आपण माने जानी छंती कि मु भी जानी नाही जानिबा पई चेष्टा करूची किंतु जानी पारु नाही अवश्य अन्य धर्म को आम्भे माने असम्मानित करूना हो से माननकु सम्मान देउछु से माननकर धर्म को मध्य आमे सम्मान करूछु किंतु मु व्यक्तिगत भाव रे जानिबा पई चेष्टा करूची तेणु करी कहिली एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति आमानकर बाइबल मध्य ताहा प्रमाणित करे जदि आपण माने पढिबे जिसाय पुस्तक तार 45 अध्याय 5 प्रथम तिमोथी 2 अध्याय 5 प्रथम करन्थिय 8 अध्याय 6 एवं द्वितीय विवरणी 6 अध्याय 4 अति सुंदर भावरे स्पष्ट भावरे लेखा जाइछि प्रभुंकर पवित्र वाक्य कहे जे आम्भ मानकर परमेश्वर एकमात्र सदा प्रभु अटंती हालेलुया 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 तेणु केते परमेश्वर अछंती एकमात्र परमेश्वर तेणु मु प्रारंभ रे जेते बेले आपण मानको पचारली पिता परमेश्वर की पुत्र परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर की आपण माने कहले तीनोटी परमेश्वर अछंती किंतु एठी मां माने कहले आमानकर ए ख्रिस्टियन धर्म एकेश्वरवाद उपरे आधारित एक ईश्वर को आम्भे माने विश्वास करूछु सेही एक ईश्वर को विश्वास करी आज आम्भे माने एही स्थान रे रुंड होइछु यद्यपि से माने तीनी जण व्यक्ति किंतु तीनोटी ईश्वर नुहंती यद्यपि से माने तीनोटी व्यक्ति मात्र एक ईश्वर आउ सेही एकमात्र ईश्वर को आज महान साध्वी जहांकर पर्व आम्भे माने पालन करूछु सेही साध्वी एकमात्र ईश्वर को
दृढ़ भाव विश्वास करथिले, दृढ़ भाव निर्भर करथिले, जहांक ठारे से आस्था प्रकट करथिले, से महान साध्वींकर पर्व पालन करिबा पई आम्भे माने एठारे एकत्रित अछु। से महान साध्वी तेरेसा जे कि कहंती जे उपासना और नवीन प्रार्थना होची प्रत्येक ख्रिस्टियन मानक पय एक अपरिवर्तनीय अनुग्रह। हालेलुया 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 कहला बेले टिके लाज हेबा नाही। आपण माने केते जण बाइबल आनी चंती हाथ टिके टेकंतु। मु एते दूररु आसीची बाइबल धरि के आसीची आ किछि आनी ना बाइबल मोर सुट्टा। केते जण बाइबल आनी चंती, केते जण एठी ख्रिस्टियन अछंती हाथ टेकंतु टिके। केते जण ख्रिस्टियन समस्त ख्रिस्टियन अछो बाइबल नाही, बाइबल नाही। तेणु करी प्रभुंकर वाक्य जाए नाही भीतर पासरी जाउछ। आपण माने प्रति वर्ष ए पर्व को पालन करी करी आसुछंते। केते जण फादर आसीथिबे साध्वी तेरेसांक विषय कहिथिबे जन्मरु मृत्यु पर्यंत आपण माने जानिथिबे। से जन्मरु मृत्यु पर्यंत साध्वी तेरेसांको कौन कौन हेइछि बा कौन घटिथिला तांको जीवन रे मु एहा कहिबा पई जाउ नाही। किंतु साध्वी तेरेसा काहे कि जने महान साध्वी होई पारिथिले आजि पर्यंत कैथोलिक माता मंडली तांको काहे कि स्मरण करे। एमिति से केउ कार्य कले जे जुगे जुगे प्रत्येकंकर हृदय रे मो गाँ मध्य कटामा आम गाँव पर्व मध्य अक्टोबर 1 तारिख आमे भी बड़ धूमधाम रे पालन करू। यद्यपि मो फादर जुआड़े थिले भी गाँ पर्व को टिके जाए आउ से महान साध्वींकर जेतेबेले पर्व पालन करूछु आसंतु तांको विषय किछि जानिबा पई चेष्टा करिबा। आमे समस्ते जानू शिशु जिशु प्राण साध्वी तेरेसा जहां को छोट फूल बा क्षुद्र पुष्प बोली कुहा जाए बा तांको अभिहित करा जाए, जे कि जहां को परिवार रे बा 9 जन संतान संतति मध्यरु ए साध्वी तेरेसांकर स्थान थिला केते। साध्वी तेरेसांकर स्थान केते थिला नवम बा शेष झियो परिवार से शेष झियो। से जेउ दिन जन्म ग्रहण कले जदि आपण मानक पचारिबी आपण माने केबे दीक्षा स्नान पाइथिले बा ग्रहण करथिले कोइ पारिबे कि मते कोइ पारिबे नै। साध्वी तेरेसा जेउ दिन जन्म ग्रहण करिथिला सेई दिन ही से दीक्षित होइथिले बा दीक्षा स्नान ग्रहण करिथिले। परिवार रे शेष झियो हिसाब रे तांकर भाई भौणी माने तांको अमाप स्नेह प्रेम देउथिले प्रेम करुथिले। सेही स्नेह प्रेम रे बढ़ी यद्यपि तांकर स्मरण शक्ति और ज्ञान प्रखर थिला तथापि स्कूल जीवन प्रति एते आग्रह नथिले, किंतु थिले आध्यात्मिक जीवन प्रति। प्रभुंकर केतोटी वाक्य तांको जीवन को आंदोलित करिथिला स्पर्श करिथिला। आज सेही वाक्य गुडी को आपण मानक सम्मुख रे मु उपस्थापना करिबा पई चाहे। से छोट बयस रे ही धर्म विश्वास रे बढ़िथिले। आपण माने निश्चय उपलब्धि करुथिबे जेतेबेले आपण माने चर्च को आसुथिबे आपण मानकर पुओ झियो माने एही भली खेलुथिबे। जेतेबेले आपण माने चर्च रे प्रार्थना करुथिबे आपण मानकर पिला मान को मलेई कुरकुरे किनी दउथिबे। एमिति हेले केमिति ए छोट पिला ने विश्वास रे बढ़िबे, विश्वास रे बढ़ी पारिबे नाही। किंतु साध्वी तेरेसा जे कि छोट बयस रु से विश्वास रे बढ़िथिले, विश्वास पथरे अग्रसर होइथिले आउ सेही छोट बयस रे से मनस्थ करिथिले निष्पत्ति कले चिंता कले जे मु जेतेबेले बड़ हेबी प्रभुंकर सेवा कार्य पाई मुझीबी आउ समानुक्रमे जेतेबेले से बढ़िबा को लागिले जने सेवा भग्नी होई जनमंडलीर सेवा करिबा पाई से आग्रह प्रकाश करिथिले। साध्वी तेरेसा केते वर्ष बंची थिले? केते वर्ष? केते जण मां माने सोचंती निद लागुची। साध्वी तेरेसा केते वर्ष बंची थिले? नाही
केते वर्ष बंची थिले 24 वर्ष 24 वर्ष बंची थिले कुहा जाए केते दिन बंचिले ताहा बड़ कथा नहीं केते दिन बंचिले बा केते वर्ष बंचिले ताहा बड़ कथा नहीं किंतु आमानकर मृत्यु परे आम्भे माने मला परे आमान को केते जण मने रखुछंती ताहा ही बड़ कथा। अतएव साध्वी तेरेसा 24 वर्ष मात्र से बंची थिले किंतु तांको मला परे आज काहे की तांको आम्भे माने स्मरण करूछु काहे की 1873 मसीहा जनवरी 2 तारिख रे से जन्म ग्रहण करथिले एवं 24 वर्ष पर से मृत्यु वरण कले तथापि 100 वर्ष बीती गले मध्य आज सेही साध्वी तेरेसा को शिशु जीशु प्राण साध्वी तेरेसा को आम्भे माने काहे की मने पकाउछु कारण कैथोलिक माता मंडली पाई तांकर अवदान अतुलनीय थिला। से जेतेबेले सेवा भग्नी हेले कन्वेंट रे जीवन यापन कले से जेते वर्ष भी से कन्वेंट रे रहिले से कन्वेंट छाड़ी केबे मध्य गले नाही आ जे माने तांको कष्ट देउथिले परिहास करूथिले उपहास करूथिले फूल बुझुथिले से मानक प्रति केबे मध्य कठोर शब्द से व्यवहार करि नथिले बरं स्नेह रे प्रेम रे दया रे क्षमा गुण रे भरपूर थाई से अन्य मानक सही भली व्यवहार करुथिले। तेणु करी आज सही शिशु जीशु प्राण साध्वी तेरेसा को आम्भे माने समस्ते मने पकाउछु आउ साध्वी तेरेसा से गोटे क्षुद्र पथ आविष्कार करथिले छोट छोट पथ से आविष्कार करथिले से उपलब्धि करि पारुथिले जे तांको जीवनी काल रे से अनुभव कले जे बड़ बड़ काम करिबा द्वारा जने साधु किबा साध्वी होंती नहीं किंतु होंती जेतेबेले छोट छोट कार्य को असाधारण कार्य को असाधारण भाव रे आम्भे माने करिबा सेही समय आम्भे माने पवित्रता आड़को धार्मिकता आड़को आम्भे माने अग्रसर हेबा धार्मिक पथरे जाई पारिबा आमानकर जो विश्वास रो मंजी आमानकर हृदय रे रोपण करा जायछि सेही विश्वास दिनो को दिन वृद्धि पाइबो। प्रिय बापा माँ भाई भणी माने तेणु जे माने तांको भूल बुझुथिले कष्ट देउथिले से मानक पई से प्रार्थना करथिले से मानक देखिले हसी देउथिले प्रेम रे कथा कहउथिले आ से जाहा किछि करूथिले प्रभुंक महिमा पई से करूथिले। तेणु करी पवित्र वाक्य मध्य कहे जदि आम्भे माने पढ़िबा प्रथम करन्थिय तार 10 अध्याय 31 रे सेठी अति सुंदर भाव रे लिखा जाए जे तुमे जाहा करो सब किछि ईश्वरंक महिमा पाई करो। हालेलुया 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 हालेलुया। पुणी साध्वी तेरेसा ईश्वरंक ठारे निजकु समर्पी देइथिले छोट बयसरु ईश्वरंक ठारे दृढ़ विश्वास करिथिले तांकर दया को ईश्वरंकर दया को से अनुभव करथिले। तेणु करी से 3 वर्ष जख्मा रोग रे जते बेले पड़िथिले ईश्वरंक ठारे अहरह प्रार्थना करुथिले ईश्वरन को केबे मध्य छाड़ी नथिले तांकर से प्रार्थना बल रे से सुस्थता अनुभव कले और ईश्वर तांकर दया साध्वी तेरेसांक प्रति प्रकट कले। एही बळी जेते बेले आम्भे माने ईश्वरंक ठारे दृढ़ विश्वास करिबा निर्भरशील हेबा साध्वी तेरेसांक भली ईश्वर मध्य आम्भ माननकु तांकर दया प्रकाश करिवे। आज जेते बेले एही महान साध्वींकर पर्व आम्भे माने पालन करूछु आपण माने जानि छंती कि एही बाइबल रो केउ निर्दिष्ट अध्याय एवं पद साध्वी तेरेसा को बहु मात्रा रे स्पर्श करथिला कहि पारिबे कि मते एते वर्ष हेलानी आपण माने एही पर्व को पालन करी करी आसु छंती मते टिके कहि पारिबे कि बाइबल रो केउ निर्दिष्ट अध्याय एवं पद साध्वी तेरेसा को स्पर्श करथिला साध्वी तेरेसा को सब बेले आंदोलित करूथिला कहि पारिबे कि नाई। आज फादर नॉर्बेट अति सुंदर भाव रे स्पष्ट भाव रे आमान को पढ़ी सुनेइले माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 18 अध्याय 1 रु 5 किंतु साध्वी तेरेसा को जे निर्दिष्ट पदटी स्पर्श करथिला मु आपण मान को ताहा पुणी थरे पढ़ी सुनेइबा पई चाहे
ଭଲରେ ଶୁଣିବେ ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି 18 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପରି ନ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କଦାପି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯେ ବଡ଼ ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ହେବ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବି, ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି, ମୁଁ ଜଣେ ଫାଦର ହେବି, ସିଷ୍ଟର ହେବି, ଶିକ୍ଷକ ହେବି ବା ଅଙ୍ଗନବାଡି ହେବି କି ମଦୁଆ ହେବି, ଏଇଭଳି ଅନେକ। କାରଣ ମୁଁ ଶିଶୁ ମେଳାରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରକୁ ପଚାରିଲି ବାବୁ ଠିଆ ହ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଜୀବନରେ? ସେ କହିଲା ଫାଦର ମୁଁ ମଦୁଆ ହେବି ବୋଲି କହିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ମଦୁଆ ହେବୁ? ନାଇଁ ଫାଦର ମୋର ବାପା ବେଶୀ ମଦ ପିଉଛି, ମୁଁ ବି ମଦ ପିଇବି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ହେବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଅନୁସରଣ କରିବେ ଆଉ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସାଧ୍ବୀ ତେରେସାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୋର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା, ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ସହଭାଗୀ ହେବା। କେତେ ଜଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି? ଟିକେ ହାତ ଟେକନ୍ତୁ। ମାନେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ? କୁଆଡେ ଯିବ? ନର୍କକୁ ଯିବ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରୁଛି, କେତେ ଜଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି? ହାତ ଟେକନ୍ତୁ। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଡାଉଟ ଲାଗୁଛି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି ନା ନର୍କକୁ ଯିବି? କହିଲି ସାଧ୍ବୀ ତେରେସାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ସମସ୍ତେ କହିବା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୋର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। କିନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ? କେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ? କାହାଠାରେ ଯଦି ବାଇବେଲ ଅଛି ଦୟାକରି ଟିକେ ହାତ ଟେକନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ନୂତନ ନିୟମ ଯଦି କାଠି ଅଛି କି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି କିଏ କିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ହାତ ଟେକନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଟେକିଲେ। କେତେ ଜଣ ମରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା? ଟିକେ ହାତ ଟେକ। ସେ ଦିଟା ପୁଅ ତିନିଟା କମ ମରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯଦି ମରିବା ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ମଲେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, ନ ମଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହେ? କେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ? ପ୍ରକାଶନ ପୁସ୍ତକ ତାର 21 ଅଧ୍ୟାୟ 26-27 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଦିଅ ଟିକେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ଏଇଠି ଶୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ କ'ଣ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ କ'ଣ କଲେ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢି ଶୁଣେଇଲି ସାଧ୍ବୀ ତେରେସାଙ୍କର ଉକ୍ତିକୁ ବା ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ ପର୍ବ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା ତାହା ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। 26-27 ଖାଲି ପଢେ, ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପରା, ଶୁଣନ୍ତୁ। କୌଣସି ଅପବିତ୍ର କିମ୍ବା ଲଜ୍ଜାଜନକ ବା ପ୍ରତାରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ କଦାପି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲିଖିତ ସେମାନେ ହିଁ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। କୌଣସି ଅପବିତ୍ର କିମ୍ବା ଲଜ୍ଜାଜନକ ବା ପ୍ରତାରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ତହିଁରେ କଦାପି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲିଖିତ ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖା ଅଛି କି?
লিখিত ଅଛି କି? କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଲେଖା ଅଛି ବୋଲି? ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ଦ୍ୱାରା। ଖାଲି ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ପାଇଲେ ହେଲା କି? ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ଅଛି, 10 ଗୋଟି ଆଜ୍ଞା ଅଛି ବା 10ଟି ନିୟମ ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ପୁଣି କାଥଲିକ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ଅଛି। ସେହି ନିୟମ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଳନ କରିବା, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରିବା, ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଫାଦର ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭେଟି ଘରୁ ଆଣିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କୋଇ ଜାଣୁନାହିଁ, ନହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ପାଣ କଥା ଜାଣୁଛି, ପାଣ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି କି? ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଇଲେ ଭେଟି ଦେଲା ବେଳେ, ଏ ମୁଇଁ ଆଇଟା ଯଦି ଦେତେ ଫାଦର ନେ ତ ଖାତ କା ଘିନି ଦେତେ, ନାଇଁ କି? ଏମିତି ମନୋଭାବ ରଖି ବେଳେ ବେଳେ ଦାନ ଦେଇଥାଉ। ସେଇଭଳି ଯଦି ଦାନ ଦେବା ପ୍ରଭୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। এইଭଳି ଚିନ୍ତା ରଖି ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବା, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ସେଇ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲିଖିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ କିଛିଟା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଟଙ୍କାଟେ ହେଉ ପଛକେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦେବା, ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଦେବା, ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ এইଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସେହି ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆମମାନଙ୍କର ନାମକୁ ଲିଖିତ କରିବେ। ତେବେ ଯାଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ପୁଣି ଆଉ କେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଟିକେ ପଢ଼। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ଏବଂ 10। ବାପା ମାନେ ଟିକେ ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇଟା। 6 ଅଧ୍ୟାୟ 9ରୁ 10 ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିଜାର ହେଲେ ମତେ କହିଦେବେ, ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ମାନେ, ଯୁବକ ମାନେ, ବାପା ମାନେ ଟିକେ ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ଏବଂ 10। ତୁମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ଜାଣ ନାହିଁ? ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତାରିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯୌନ ଦୁରାଚାରୀ, ପ୍ରତିମା ପୂଜକ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ସମଲିଙ୍ଗୀ, ମୌଥନକାରୀ, ପୁରୁଷ ବେଶ୍ୟା, ଚୋର, ଲୋଭୀ, ମଦ୍ୟପୀ, ନିନ୍ଦୁକ, ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ କେହି ସୁଦ୍ଧା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ କହେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ କହେ। ଭଲରେ ଶୁଣିଲୁ, ମୁଁ ତାହା ଦୋହରାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହେ, ମଦ୍ୟପ, ମଦ ପିଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ମଦ୍ୟପ ବା ମଦ ପିଉଥିବା ମା ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। କେତେ ଗାଁରେ ଦେଖିଛି ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ମଦ ପିଅନ୍ତି। ଏଇଠି କିଏ ପିଉ ନଥିବେ ବୋଧେ? ପିଉଛନ୍ତି କି ମା ମାନେ? ମଦ ପିଉଛନ୍ତି କି? ଯଦି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାଟା ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାଟା ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ବାପା ମାନେ, ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମଦ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ମଦ, ଖାଲି ମଦ ନାହିଁ, ଚୋର, ଡକାୟତ, ତସ୍କର, ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ, ପ୍ରତିମା ପୂଜକ କେହି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କିଏ କିଏ ଯିବ, ହାତ ଟେକନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଟେକିଦେଲେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ନା ନର୍କକୁ ଯିବେ, ନିଜେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସାଧ୍ବୀ ତେରେସା, ଯିଏକି ଛୋଟ ବୟସରୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଛୋଟ ବୟସରୁ ସେ ମନସ୍ଥ କଲେ ଯେ ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ବା ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବାପା ମା, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିବି, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନା ନାହିଁ? ସ୍ୱର୍ଗ କୋଉଠି ଅଛି? ସ୍ୱର୍ଗ କୋଉଠି ଅଛି?
ଉପରେ ଅଛି, ନର୍କ ତଳେ ଅଛି। ନର୍କ ତଳେ ଆମେ ମାଟି ତଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଉ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ନର୍କକୁ ଯାଉଛୁ। ତଳେ ନର୍କ ଅଛି। କୋଉଠି ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗ? କୋଉଠି ଅଛି? ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ କଣ କହେ? ଯଦି ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 21 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢିବେ, এই স্বর্গ রাজ্য ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁ କରି ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଜାଣୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ସ, ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ସ। এই ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଆମେ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଆଉ ନର୍କର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ନ, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ସେହି ନର୍କକୁ ହିଁ ଯିବା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସାଧ୍ୱୀ ତେରେସାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ମାଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ତେବେ ଯାଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାଧ୍ୱୀ ତେରେସା ଯେଉଁଭଳି ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି, ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଇଜକୁ ଯିବି, ତଦ୍ରୂପ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା, ଏଇ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଧାରି ପାରିବା। ଦିନେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ସେହି ସମୁଦ୍ରକୁ ସେ ପଚାରିଥିଲା, ରେ ସମୁଦ୍ର, ତୋର ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ହୃଦୟ, ତୋର ପାଣି ଯଦି ଲୁଣିଆ ହୋଇନଥାନ୍ତା କେତେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତଦ୍ରୂପ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନିକଟକୁ ଗଲା, ଆଉ ସେଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ପଚାରିଲା, ରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ତ ଦେହରେ ଯଦି କଣ୍ଟା ନଥାନ୍ତା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତା। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିବା କୋଇଲି ନିକଟକୁ ଗଲା, ଆଉ ସେଇ କୋଇଲିକୁ ପଚାରିଲା, ରେ କୋଇଲି, ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛୁ, ତୋର ରୂପ ଯଦି କଳା ହୋଇନଥାନ୍ତା କେତେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ମିଶିଗଲେ। କିଏ କିଏ? ସମୁଦ୍ର, ଗୋଲାପ ଫୁଲ, କୋଇଲି। ଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ମିଶିଗଲେ ଆଉ ମଣିଷକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ରେ ମଣିଷ, ତୁ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଧରିବାରେ ଧୁରନ୍ଧର। ତୁ ଯଦି ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ନ ଧରନ୍ତୁ ଏ ପୃଥିବୀଟା, ଏ ସମାଜଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର କଥା, ଏ ହେଉଛି ଏକ ବାସ୍ତବର କଥା। ନିଜ ଆଖିରେ କେବଳ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତି, ନିଜ ଆଖିରେ ନିଜକୁ ଦେଖି ପାରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ସାଧ୍ୱୀ ତେରେସା, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ, ତାଡ଼ନା ଦେଉଥିଲେ, ପରିହାସ କରୁଥିଲେ, ଉପହାସ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବାଧିଲା ଭଳି କହିନଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ କେବଳ ନିଜକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏ ମଣିଷ, ଏଇ ଆଧୁନିକ ସମାଜର ମଣିଷ ନିଜ ଆଖିରେ କେବଳ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତି, ନିଜକୁ ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କରି ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେବା। ମୁଁ କହିଲି, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବଦଳି ଯିବା। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଦଳି ଯିବା, ଏ ଗାଁ, ଏ ସମାଜ, ଏ ଧର୍ମାଞ୍ଚଳ ବଦଳି ଯିବ। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ, ନିଜ ଆଖିରେ ଅଇଳା ପଡିଛି ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? କାହାକୁ ସଫା କରୁଛୁ? ଆଇନାକୁ ସଫା କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଅଇଳା ପଡିଛି ତ ନିଜ ଆଖିକୁ ସଫା କରିବା, ଆଇନାକୁ ସଫା କରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ନିଜ ଆଖିକୁ ସଫା କରିବା, ଏ ପୃଥିବୀଟା, ଏ ମଣିଷ ସମାଜଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଅବଶ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆସନ୍ତୁ ଟିକିଏ ମାତ୍ରାରେ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିଁ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିଁ ଜୟ ଜୟକାର କରିବା। କାରଣ ଏ ସଂସାରରେ ବହୁତ ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ
এই মনুষ্য জাতির জন্ম ହେଉଛି সর্বশ্রেষ্ঠ। তেଣୁକରି କୁହାଯାଏ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ ମାନବ ଜନ୍ମ ମହି ତଳେ, ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ ମାନବ ଜନ୍ମ ମହି ତଳେ। ଏ ମହିରେ, ଏ ପୃଥିବୀରେ, ଏ ଜଗତରେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନବ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଶେଷ, କିନ୍ତୁ ମାନବ ଜନ୍ମ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମକୁ ବାଣ୍ଟିବା। କାରଣ ସାଧ୍ବୀ ତେରେସା ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ପ୍ରେମର ହାସ୍ୟ ବା ପ୍ରେମର ପରିଭାଷାକୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରେମରେ ଯେକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ପ୍ରେମରେ ହିଁ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମହାନ ପର୍ବ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଳନ କରୁ, ସାଧ୍ବୀ ତେରେସାଙ୍କ ଭଳି ସେ ଯେଭଳି ଯଦ୍ୟପି 24 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଭଳି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଜଣେ ଶିଶୁ ଯେଭଳି ସରଳ ନମ୍ର ଗୁଣରେ ଭରପୁର, ସେଇଭଳି ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ସରଳ ନମ୍ରତାକୁ ଆପଣେଇବା ଏବଂ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏଇ କାଥଲିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ହେଲା ଖୁସି ଆନନ୍ଦ। ଆମ ଘରେ ଥାଉ ବା ନଥାଉ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦୁଃଖିତ କି? ଆପଣମାନେ ଆଜି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି? ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ରହିବା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ। ତେଣୁକରି କଥାରେ କୁହାଯାଏ ଆମେ ରହିବା ଯଦି ହାପି, ଆମର ବଢିବ ନାହିଁ ବିପି। ଆମେ ରହିବା ଯଦି ହାପି, ଆମର ବଢିବ ନାହିଁ ବିପି। ଆମଠାରେ କିଛି ଥାଉ ବା ନଥାଉ ଆସନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସାଧ୍ବୀ ତେରେସା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମରୁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କଲେ, ତାଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କଲେ, ସେ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ। ଏତେ କମ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହାନ ସାଧ୍ବୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସାଧ୍ବୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପାଧିରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ନିଜ ନିଜ ଗୃହକୁ ଯିବା, ଆସନ୍ତୁ କେବଳ 3ଟି ବିଷୟ କହିବି, ସେ 3ଟି ବିଷୟ ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ସାଧ୍ବୀ ତେରେସାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜ ନିଜ ଗୃହକୁ ନେଇଯିବା। ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ହେଲା, ସେ କହନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି ନମ୍ର ହୁଅ। ଆମେ ନମ୍ର ସରଳ ସୁଶୀଳ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆଉ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଗୁଣ ଯଦି ଆମ ଠାରେ ନାହିଁ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଯଦି ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ମତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଛୋଟ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହେଉ, ପ୍ରେମରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଆଜି ସେ ମହାନ ସାଧ୍ବୀ ଶିଶୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରାଣ ସାଧ୍ବୀ ତେରେସାଙ୍କର ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ହସ ଖୁସି ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୃଢ଼ କରିବା, ମଜବୁତ କରି। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇଛି ନାଇଁ କି? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ପର୍ବ ଦିବସରେ ଆସନ୍ତୁ ସାଧ୍ବୀ ତେରେସାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା, ଜଣେ ହୃଦୟବାନ ମଣିଷ ହୋଇ ଖୁସିକୁ ସେୟାର କରିବା। ଖୁସିକୁ କଣ କରିବା? ଖୁସିକୁ ସେୟାର କରିବା, ଦୁଃଖକୁ ଡିଲିଟ କରିବା, ସମ୍ପର୍କକୁ ରିଚାର୍ଜ କରିବା, ଦୋସ୍ତିକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିବା, ଦେଖିବା ଆମ ଜୀବନର ରିଙ୍ଗଟୋନ କେମିତି ବାଜୁଛି। ସାଧ୍ବୀ ତେରେସା ଆଜି କାହିଁକି ପ୍ରତିଟି ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି? କାରଣ ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଯାହାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ସେ ଦୃଢ଼ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି କହିଲି, ଆଉ ଥରେ କହିବି,
खुशी को शेयर करिबा, दुख को डिलीट करिबा, संपर्क को रिचार्ज करिबा, दोस्ती को डाउनलोड करिबा, तापर देखिबा ए क्रिश्चियन जीवनर रिंगटोन केमिति बाजुची। प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद करंतु पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा को नाम रे आमेन।